Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sebelum acara dimulai kita baca hadiah ahli kubur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'ashi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa rasulil mujtaba wa habibil murtada sayyidina wa habibina syafina karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمسلمين وجميع الملائكة المقربين سيدنا الراشدين ومولانا سلطان الأولياء كتب ربنا سيدي شاب القدر جيلاني قدس الله شر شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا وعمامنا وعماتنا ولما شيخنا سبل كل واجبات علينا ولقراباتنا أستاذنا لمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسوسن إلى روح أهل القبور هذا الولاية كم بجنبان من المسلمين والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم من شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن
ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم أفضل الذكر فلمنه لا إله إلا الله حي الموجود. لا إله إلا الله حي معبد. لا إله إلا الله حي بق. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم
صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين بارك وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا شفيع رسول الله أجمعين آمين 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 يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعما ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الأمر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما ثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك لكل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت مغفرة بعد الموت اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا للحق إلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai yang ini aja. Alhamdulillahillazi ittasofa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi ujida bil mu'jizat, wa ala alihi wa sahbihi allazina fa'alul hasanat wajtanibul munkarat, amma ba'du. Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah pada subuh pagi ini kita semuanya berkumpul menikmati karunia yang tiada batasnya. Salawat beserta salam marilah kita lantunkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, yaitu beliau Kiai Haji Ajeng Fahrudin, yang saat ini beliau sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan di Rumah Sakit Sentra Medika. Mari kita sama-sama doakan beliau, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah angkat penyakitnya, dan juga bisa berkumpul bersama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan kumpul kembali bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua yang kami hormati dan kami muliakan, yaitu beliau Ketua Suci Kiai Haji Syekh Baden Yusuf, juga yang kami hormati yaitu Ustadz Agus dari KUA Kecamatan Tapos, dan juga yang kami hormati Ustadz Ade Permana yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan juga yang kami hormati guru kita semuanya yaitu Ustadz Babai Behaki, dan yang kami hormati para DKM sekecamatan Cimpaen, sekecamatan Tapos. Mudah-mudahan semuanya alhamdulillah hadir, dan juga kepada para jamaah semuanya yang telah hadir, juga yang kami hormati aparatur pemerintah, Bapak Camat, yang kami hormati juga Bapak Lurah, dan yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT, dan juga semua para jamaah yang telah hadir di tengah-tengah ini. Yang telah hadir juga Wakil Wali Kota, alhamdulillah. Oh iya. Yang telah hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Wakil Wali Kota Depok, yaitu Insinyur Haji Imam Budi Hartono MSI. Alhamdulillah. Alhamdulillah, para hadirin semuanya, pada pagi hari ini kita semuanya berkumpul dalam rangka subuh gabungan, juga sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan juga khotaman Al-Quran. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini mempererat ukhuwah kita, mempererat silaturahmi kita, mempererat persatuan Islam, dan juga menambah ilmu kita semuanya di dalam menjalankan ajaran Islam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun susunan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan kitab, yang kelima penutup atau doa.
Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah ala hajihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga dengan dibukanya acara ini, acara kita berjalan lancar sampai selesai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Meniti acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Iskandar Zulkarnain. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Biar masuk YouTube taruh ini. Ini. Mic-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
Inna rabbaka labil mirsad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dan terima kasih kepada saudara Muhammad Iskandar Zulkarnain SE yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi semuanya mendapatkan syafaat dari pembacaan ayat suci Al-Qur'an, baik dari yang mendengarkan ataupun yang membacanya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Bunda Lilis Latifah yang telah hadir di belakang beserta ibu-ibu juga. Selamat datang kami ucapkan. Meniti acara selanjutnya yaitu pembacaan kitab yang akan dibawakan oleh beliau guru kita yaitu Ustadz Babai Haki. Ustadz Babai Haki, kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Allahumma sholli wa barik alaihi. Ada mana? Langsung sambutan aja. Sambutan yang pertama dari perwakilan dari Ketua DKM yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mahmudin Ali Yahya SPDI, kepadanya dipersilahkan. Allahumma sholli wa barik. Di YouTube-nya terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini, walaupun sedikit agak mendung, mudah-mudahan tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap semangat nyiar ilmu atau tolab ilmu, yang mudah-mudahan kita semua melangkah kaki dari rumah ke tempat ini, Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Yang saya hormati bil khusus Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota Depok, Bapak Imam Budi Hartono yang saya muliakan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, berkah dan lancar segala urusannya, amin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ade Permana, alhamdulillah beliau berkenan hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak yaitu Bapak Abdul Muthalib SPDI, yang berkenan hadir di tempat kami, yang mudah-mudahan langkah beliau selalu menjadi penyemangat buat kita sebagai warga Tapos, khususnya juga Depok umumnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz, siapa namanya Pak? Agus Alia ya, dari KUA Kelurahan Cimpaen ya. Alhamdulillah beliau hadir, yang tadi memimpin ya imam di masjid ini, yang suaranya sangat merdu. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, berkah dan lancar segala urusannya. Para kiai, Kiai Haji Ujang Karmeji, Kiai Haji Adnani, juga para asatidz lainnya, juga wal asatijah. Yang saya hormati juga Bapak Lurah, yaitu Bapak Haji Mulyadi ya, SAG, beliau alhamdulillah ya turut serta untuk memberi support kepada warganya, yang mudah-mudahan kehadiran beliau selalu memberikan pencerahan kepada kita. Kemudian juga yang saya hormati ada Ibu Caleg, saya kelihatannya Ibu Lilis Latifah, semoga beliau jadi yaitu dewan di Depok ini, juga caleg-caleg yang lainnya ya yang ada. Kemudian para jamaah masjid masing-masing sekelurahan Cimpaen, juga musola yang berserta hadir, yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini saya mewakili Ketua DKM, karena Ketua DKM sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Sentral Medika ya, awalnya dari Trimirta karena penyakit gula, kemudian setelah itu pulang masih tetap yaitu rasa mual, ini bawa ke Rumah Sakit ASA. Di ASA dirujuk lagi karena kedapatan penyakit jantung, akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Sentral Medika, dan kemarin sudah pasang ring 2 ya. Jadi oleh karenanya mohon doa dari semuanya agar beliau kembali sehat
pulih seperti sedia kala, bisa yaitu bersama-sama dengan kita. Lebih-lebih beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Tapos. Kiranya mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan yaitu tugasnya di Kecamatan Tapos pada khususnya. Dan juga saya dengar kemarin istrinya Bapak Kiai Haji Syekh Baden juga dirawat. Mungkin beliau tidak hadir karena istrinya sedang dirawat. Ya, kita doakan juga semoga istrinya beliau yaitu Kiai Haji Syekh Baden kembali sehat pulih seperti sedia kala. Dan juga kemarin saya dengar di grup juga Bapak RW Rojak dirawat, mudah-mudahan sehat kembali. Dan juga yang lain-lainnya yang barangkali sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang lain yang barangkali ya kurang sehat, semoga kembali sehat. Alhamdulillah di pagi ini kita sama-sama hadir, dan mari sama-sama kita bacakan Fatihah kembali untuk guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ajeng Fahrudin, juga ya istrinya Kiai Syekh Baden, juga Bapak RW Rojak, dan juga kemarin jamaah kita Bapak Haji Goni ya meninggal dunia. Semoga diterima iman Islamnya, amin ya robbal alamin. Ala hajihi niyah wa likulliyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu jamaah, juga para bapak, para aparatur pemerintah, para kiai, para asatid yang hadir di tempat ini, di mana pada saat ini yaitu kami di sini melaksanakan kegiatan di samping subuh gabungan diiringi dengan peringatan Isra Mi'raj sekaligus khatmul Quran, karena di masjid ini setiap maghrib dan subuh selalu ya disiapkan mushaf Quran di depan. Ya, alhamdulillah udah tamat yang kelima kalinya kalau tidak salah. Mudah-mudahan ya selanjutnya bisa yang lainnya untuk melaksanakan, karena ini adalah pembiasaan, karena kita budayakan Al-Quran, kita masyarakatkan Al-Quran agar Al-Quran sebagai imam kita nanti yang akan menolong kita di alam baka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, bil khusus aparatur pemerintah yang hadir di tempat kami. Mudah-mudahan langkah-langkahnya selalu ada dalam ridha Allah, para kiai, para asatid, para jamaah semuanya. Semoga semuanya berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf atas penyambutan yang barangkali kurang tata krama atau ada yang tidak tertegur, ya tegur sapanya kurang ya memadai, juga mungkin penghormatan dan tempat jamuan yang seala kadarnya. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada beliau Ustadz Mahmudin Ali Yahya yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan semuanya kita bisa memahaminya, maksud dan tujuan kita mengadakan kegiatan, mengadakan acara ini. Yang pertama, sekali lagi saya mengingatkan, acara yang hari ini kita selenggarakan adalah yang pertama subuh gabungan, yang kedua dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang ketiga khatmul Quran.
Sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Depok, yaitu beliau Insinyur Haji Imam Budi Hartono MSI. Kepadanya waktu dan tempat disilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Abdul Muthalib, Pak Lurah Cimpaen, Bapak Mulyadi. Yang saya hormati Ketua Suci Kelurahan Cimpaen, Kiai Haji Sepbaden Yusuf. Yang saya hormati Ketua DKM, Kiai Haji Ajeng Fahrudin. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Yang saya hormati Wakil DKM Bapak Mahmudin Ali Yahya. Yang saya hormati Ustadz Agus Salian dari Kementerian Agama. Yang saya hormati para penceramah Ustadz Baihaqi, Ustadz Ade Permana. Yang saya hormati ada Bunda Lilis Latifah. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ujang Tarmizi. Dan yang saya hormati LPM Cimpaen Bang Tatang Sutisna, dan juga para semua tokoh agama, ustadz, ustazah, para ketua RT, ketua RW, ketua DKM yang Allah muliakan. Salam silaturahim dari saya, Imam Budi Hartono. Sudah lebih dari 2 tahun menjadi wakil wali kota bersama wali kotanya Pak Kiai Haji Muhammad Idris. Mohon maaf baru hari ini bisa silaturahim ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada subuh gabungan suci di Kelurahan Cimpaen saya bisa silaturahim, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan. Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah pemerintahan, agar hal-hal yang kita lakukan di pemerintah Bapak Ibu sekalian mengetahui. Yang pertama adalah alhamdulillah beberapa tahun kami memimpin Kota Depok, ada beberapa program yang bagi masyarakat mungkin perlu diketahui. Pertama, yang mungkin pernah viral di beberapa media sosial terkait masalah UHC, Universal Health Coverage, atau lebih dikenal dengan berobat pakai KTP. Ya, alhamdulillah karena Depok UHC-nya sudah 96,4%, sehingga bagi warga Depok yang belum punya BPJS sakit harus masuk rumah sakit, maka pemerintah langsung mendaftarkan sebagai peserta jaminan kesehatan nasional atau peserta BPJS. Jadi nggak usah khawatir kalau ada warga kita yang memang nggak mampu terus sakit dibawa ke rumah sakit ASA atau rumah sakit lainnya. Insya Allah yang sudah bekerja sama dengan BPJS tinggal bawa KTP dan KK dan dilanjutkan atau diteruskan dengan surat rujukan dari puskesmas, insya Allah bisa dimasukkan ke dalam peserta BPJS. Itu yang pertama. Ya, bagi yang belum sakit ingin berobat pakai KTP, memang syaratnya harus ngurus dulu kartu KIS, kartu Indonesia Sehat, yang dibiayai oleh APBD maupun APBN, ke kelurahan, ke puskesmas atau pusat kesejahteraan sosial. Nanti akan diverifikasi terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan KIS, APBD atau APBN. Bapak dan Ibu sekalian, ada berita gembira yang lainnya, yaitu tentang penguburan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sekarang kalau ada keluarga kita, tetangga kita
yang dikuburkan di tempat pemakaman pemerintah, maka retribusinya sudah tidak ada, artinya gratis ya. Jangan ada pungutan lagi, kecuali jika ada layanan lain yang Bapak Ibu sekalian inginkan di kuburan, misalkan tenda dan lain sebagainya. Tapi kalau pengen kasih tips untuk penggali kubur, silakan. Tapi untuk lahan kuburannya pemerintah sudah gratiskan ya. Enak tuh di Depok, sakit dijamin, meninggal kuburannya gratis. Apalagi Pak Imam, apalagi ya. Yang berikutnya tentang beasiswa. Warga Depok wajib lulus SMA atau SMK. Ya, kalau ada anak sekolah yang jadi ondel-ondel gitu ya, jadi manusia silver, tolong kasih tahu mereka harus sekolah. Nggak boleh cari duit karena ada undang-undang terhadap tenaga kerja anak-anak. Ya, harus sekolah. Nggak punya uang Bang Imam, kami pemerintah kalau SD negeri sama SMP negeri sudah gratis, betul ya? Kalau sekolahnya di madrasah atau sanawiyah, kalau nggak mampu kami kasih beasiswa. SD sebesar 2 juta, SMP 3 juta, SMA boleh, SMA negeri atau SMK swasta itu boleh dengan nilai 2 juta rupiah. Bagi yang pengen kuliah nggak mampu juga, atau sudah kuliah nggak mampu, kami kasih beasiswa 15 juta rupiah ya. Jadi tahun 2023 kemarin 100 orang kami beri beasiswa, tahun 2024 ini ditambahkan jadi 150 orang. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak sedang kuliah, IPK-nya 3,0, maka kemungkinan bisa diikutsertakan sebagai penerima beasiswa di pemerintah Kota Depok. Apalagi Bang Imam, ini buat anak-anak muda nih. Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak lulusan SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, pengen kerja ya, atau pengen jalan-jalan ke luar negeri, pemerintah Kota Depok menyiapkan magang kerja 3 tahun di Jepang. Kalau ada yang mau nih, ya gratis. 3 tahun di sana, gajinya 15 sampai 20 juta per bulan. Gimana syaratnya? Syaratnya nanti boleh WA ke saya ya, atau tanya tuh Bunda Lilis ya, insya Allah nanti kita akan ya daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja ya, untuk dididik bahasa Jepang dan berbagai pekerjaan yang akan ditempatkan di Jepang. Ada 20 bidang, ada bidang kesehatan, manufaktur, pertanian dan lain sebagainya. Jadi atau juga anak-anak kita yang pengangguran pengen punya keahlian perbengkelan, bisa dididik. Pengen buat ya usaha AC, bisa dididik. Bayangin di sini aja AC-nya ada berapa tuh? 6 di masjid, apalagi di rumah, 1 orang 1 AC aja di rumah, itu servisnya 6 bulan sekali, insya Allah ya, punya keahlian servis AC, insya Allah juga bagian yang kita bisa menjadi wirausaha. Di kami juga ada namanya program sesuai dengan janji kampanye Idris Imam, itu 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Diberikan 5 hal. Pertama pendidikan, pelatihan ya, yang nggak bisa, nggak tahu untuk dagang kayak apa, dilatih mau dagang apa, dagang kuliner kah, dagang baju kah, dagang apapun akan dilatih di pemerintah Kota Depok. Yang kedua, ketika dilatih belum bisa juga, ada pendampingan oleh para pengusaha sukses, didampingin, ibarat anak kecil mau jalan dituntun dulu. Nah ini untuk dagang, kalau nggak bisa dituntun dulu sama para pengusaha sukses. Setelah bisa ya pendampingan, kita berikan perizinan. Kalau ada order dari Pak Camat, Pak Lurah, dari lembaga-lembaga swasta, pasti yang ditanya tentang izinnya, izin dagangnya, halal produknya, itu kita juga kasih. Yang keempat, pemasaran.
Banyak dari para warga Depok yang ikut WUB ini pemasarannya bukan sekedar RT RW, lurah camat ataupun sekupnya Depok. Ada yang sudah ekspor ke luar negeri. Nanti kita ajarin bagaimana cara ekspor ke luar negeri. Ada yang diekspor rendang ya ke Malaysia, ada yang kolang-kaling, ada yang tempe, ada yang tahu dan seterusnya. Karena banyak orang Indonesia di luar negeri, di Hong Kong, di Eropa, di Amerika, di Australia, banyak sekali orang-orang Indonesia yang mau kangen sama masakan Indonesia. Sehingga akhirnya buka peluang untuk ekspor dari barang-barang makanan yang ada di Indonesia. Yang kelima, ya setelah dilatih, dibimbing, lalu diberikan izin, dikasih pemasaran, terakhir permodalan. Bang Imam, permodalannya di awal aja, jangan di akhir. Kalau permodalan di awal nanti habis karena belum ada skill, ya, belum ada hal-hal yang perlu dikembangkan dulu, ya. Bahaya kalau modal dikasih di awal, maka dia akan habis karena belum punya keahlian, izin dan lain sebagainya. Nah, untuk para ustadz dan ustazah, pemerintah sejak 2 tahun lalu, 3 tahun lalu itu sudah memberikan dana insentif buat guru ngaji. Ya, ini kalau ada yang belum terdata di sini, belum dapat, ya kita kasih tahu bahwa guru ngaji yang biasanya anak-anak didik kita, anak-anak kita ngaji sama guru ngaji kita, kadang bayaran, kadang enggak, ya, kadang ingat, kadang enggak, kan gitu. Pemerintah memperhatikan dengan memberikan dana insentif sebesar 400.000 per bulan. Kalau nanti ada yang belum terdaftar, segera daftar di lantai 3 sebelah kantor saya di gedung wali kota. Ya, paling pakai KTP, KK sama keterangan bahwa benar-benar sebagai guru ngaji di RT, di RW atau di musola. Insya Allah ya sudah 2.000 orang yang kita berikan dana insentif sampai tahun 2023 kemarin. Mudah-mudahan 2024 ini dan seterusnya kita tambahin jadi 2.500 orang, karena kami yakin di setiap RT pasti ada guru ngaji. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada beliau Bapak Wakil Wali Kota Depok, yaitu Bapak IR Haji Imam Budi Hartono MSI, yang telah menyampaikan banyak informasi kepada kita semuanya mengenai BPJS, lahan pemakaman, beasiswa, tenaga kerja, pelatihan pengusaha, dana insentif buat guru ngaji. Itu semuanya informasinya bisa kita dapatkan hari ini. Untuk yang selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu Ustadz Ade Permana. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pengen ngopi belum Pak? Nah, itu tanda berarti saya nggak boleh lama-lama ya. Karena yang berdiri lebih pengen ngopi daripada yang duduk. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Ar-Rahmah telah mengundang saya, juga Pak Wakil Wali Kota Depok. Saya WA beberapa hari yang lalu agar bisa hadir di masjid ini. Alhamdulillah, padahal beliau sibuk ya, beliau sibuk. Hari ini kebetulan ada 2 acara
Acara di Istiqlal beliau batalkan karena kebetulan tidak diundang ya. Jadi beliau hadir di sini sama saya. Ya, sama, saya juga ada acara di Malaysia sebenarnya hari ini, sunatan Upin Ipin, tapi saya nggak hadir. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan rasa hormat, tidak kita ucapkan satu persatu, tapi yang di depan-depan kita ini para ulama, para guru, para sesepuh, para pemimpin, ya, wabil khusus sahabat saya Ustadz Agus Alian, Kementerian Agama, Bapak Wakil Wali Kota Depok kita, Bapak Haji Imam Budi Hartono. Nanti terakhir sebelum doa kita tidak bosan baca Fatihah, tapi Fatihah ini khusus kita baca sesuai dengan ajaran dari Nabi Zakaria. Jadi insya Allah pasti mustajabah, apalagi diawali dengan maulid. Ya, ini bukan tausiah, kita sedikit renungan saja. Nanti yang bisa jawab, nah sebelum saya buka, ada anak remaja bisa maju, saya kasih hadiah minyak Al-Hikmah. Nah, ini hadiah nih, ini minyak urut ya, nanti buat bapaknya, buat ibunya yang saraf kejepit, yang stroke, yang ini ya, boleh nanti. Ini saya kasih hadiah. Yang bisa maju anak muda 2 orang ke depan, mangga, ayo anak muda. Ya bapak-bapak yang merasa masih muda nggak apa-apa ke depan. Pertanyaannya gampang, saya nggak kasih tahu dulu. Pertanyaannya gampang, maju ke depan, pasti dapat. Salah saya betulin. Ayo Pak, saya kasih minyak. Ada foto gantengnya Pak Wakil Wali Kota kita di minyak urut saya. Beliau support UMKM Pak. UMKM saya disupport sama beliau. Ayo 2 orang maju ke depan Pak. Pertanyaannya sebutin 2 aja. Yang 1 orang sebutin Pancasila yang 5, yang 1 orang sebutin rukun Islam yang 5. Baru kita bahas itu. Ayo. Pak, mau maju Pak. Ada yang mau maju? Oh, mau maju. Ayo. Pertama rukun Islam. Ya, pakai bahasa Jepang. Kan mau diberangkat ke Jepang kan? Ke Jepang. Itu aja. Satu bagi aja. Hoi matasya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam. Pakai bahasa Arab dong. Antasyhada. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Masya Allah. Dapat 1, tapi karena bahasa Arab jadi dapat 2 ya. Nah, berkah ya. Ada foto Pak Imam Budi Hartono, kita doakan panjang umur, berkah selalu. Ya, bukan kampanye, bukan, ini mah kebetulan beliau support UMKM di Kota Depok. Oke. Terima kasih ya, karena tadi nggak ada yang jawab. Sebenarnya rukun Islam dengan Pancasila itu sangat sinergi. Saya minta aqua, ada ya? Aqua botol ada? Aqua. Oh, lagi dibeli. Jadi nggak usah pakai ini, Ustaz. Karena ini bulan Rajab, saya minggu lalu Jumat kemarin ngisi di Komplek DKI, terus 2 minggu yang lalu di Masjid TV1 saya tekankan masalah Rajab. Ini kita ulang tiap tahun merayakan Rajab, tapi sebenarnya makna Rajab apa sih yang harus kita petik dari Rajab? Maulid Nabi kita baca, ratib kita baca, itu bagus. Tapi makna yang mesti kita bawa pulang itu apa? Maka saya contohkan, tapi nanti lebih gamblangnya kalau saya diundang sama pengurus masjid. Ya, kita bahas 1 jam lebih tentang masalah rukun Islam tadi yang 5. Antasyhada an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. 5 ini kunci rumus, kita pasti sudah hafal. Tapi apakah kita termasuk Islam? Nanti aqua ini buat kita baca doa juga buat ketua masjid yang lagi sakit. Tapi sementara saya pakai ibarat, pakai logika, pakai contoh. Ini apa Pak? Mineral ya. Ini saya ibaratkan adalah Islam. Islam dipegang oleh 5 rukun yang tadi disebut tuh. Jempol adalah syahadat, telunjuk adalah sholat, jari tengah adalah zakat, jari manis adalah jari tengah puasa, jari manis puasa, jari kelingking haji. Islam dipegang oleh 5 rukun, kuat nggak Pak?
Ini botol aqua saya pegang sama 5 jari, kuat nggak? Jatuh nggak? Coba kita tes satu-satu. Orang mengaku Islam tapi dia nggak melaksanakan haji, saya copot jari kelingkingnya, masih kuat nggak aquanya? Berarti orang Islam mengaku Islam tapi nggak haji masih disebut Islam. Kenapa? Alasannya kenapa? Manis tato'a ilaihi sabila. Apa tuh artinya? Nah, karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji, nggak wajib haji. Saya di rumah buka pengobatan Al-Hikmah. Kemarin saya dari Pondok Indah habis ngobatin ibu-ibu kena stroke pakai minyak Al-Hikmah ini. Jadi ada seorang pemuda datang ke rumah saya. Nah, Ustadz Agus Alian sering kali di rumah saya menemani saya tuh sampai jam 2, jam 3 pagi. Kadang datang brimob berobat, kadang datang orang konsultasi, ketua masjid. Ada pemuda datang ke rumah saya, Ustadz, saya pengen banget naik haji Ustadz. Masya Allah, saya bilang, wah bagus ini anak muda, udah punya niat pengen naik haji. Kita aja mungkin bapak-bapak ya yang usia 50-60 kita belum berangkat, entah belum ada duit atau belum dapat kuota. Ini anak muda pengen naik haji, tapi saya nggak punya uang Ustadz. Saya kasih amalan, nih baca surat haji, dia amalkan tuh setahun. Balik lagi ke rumah, Ustadz saya udah amalin surat haji Ustadz, tapi belum berangkat juga. Saya kasih lagi surat Ibrahim, karena sejarah haji dari Nabi Ibrahim. Pulang lagi, setahun kemudian datang lagi, Ustadz belum berangkat. Ya sudah, sekarang siapin surat tanah, surat rumah, pasti berangkat. Saya bilang, nggak punya Ustadz, saya masih bujangan, nggak punya rumah, nggak punya tanah, saya masih numpang. Kalau gitu ya sudah, kamu amalkan lagi, terus amalkan, terus minta ke Allah. Pulang dia bu, anak muda ini pulang 4 bulan 10 hari, balik lagi hampir 5 bulan lah, balik lagi ke rumah saya sambil senyum-senyum, Ustadz alhamdulillah Ustadz saya sudah dipanggil haji. Masya Allah, saya bilang, tapi saya curiga, masalah dia pulang dari rumah saya 5 bulan kembali itu belum musim haji, bagaimana dia bisa dipanggil haji? Coba cerita dulu, saya bilang, kok bisa dipanggil haji gini Ustadz? Pulang dari rumah Ustadz 5 bulan yang lalu, ternyata di kampung saya ada bendera kuning. Pas saya lihat, oh ternyata guru ngaji Pak Haji meninggal dunia. Nah nggak lama setelah masa idah, istrinya Pak Haji, Bu Haji, saya nikahin. Saya dipanggil Pak Haji Ustadz, gara-gara saya nikahin Bu Haji. Nah itu, jadi kalau anak muda mau nikah, mau dipanggil haji, cari Bu Haji. Ya, jadi haji bagi yang mampu, nggak mampu nggak wajib. Kita lepas lagi jari manis, orang Islam mengaku Islam tapi tidak puasa Ramadan, masih disebut Islam. Kenapa? Karena puasa pun bagi yang mampu, sama zakat juga begitu. Nah kalau dua ini salah satunya saya copot, jatuh nggak? Pasti jatuh? Belum tentu. Nggak jatuh ya, nah, karena ditahan. Jadi dua ini adalah topangan Islam. Ini yang mau saya bahas ya. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Ini kunci daripada Islam. Kalau kita dua ini tidak kita jalankan, mohon maaf, kita tidak akan disebut Islam. Yang kita bahas pada subuh kali ini, karena waktu pendek, saya juga udah asem banget pengen ngopi. Nih, ada seorang brimob dari Kelapa II datang ke rumah saya malam-malam, nangis ya. Mungkin Ustadz Agus Alian kenal lah, karena beberapa kali ketemu brimob itu ketika datang. Bahkan orang Katolik datang 6 orang, beliau juga menemani saya ketika berobat. Ada brimob datang ke rumah nangis, Ustadz saya pengen khusyuk dalam sholat Ustadz. Saya sudah jalanin sholat sebagai catatan saya ingin mengakhiri burukan saya. Jadi dia mengakui bahwasanya dia pernah melakukan kemaksiatan.
Dia pengen berhentikan itu dengan dia menjaga sholat. Kan sekarang banyak brimob-brimob ikutan jamaah tablik tuh. Itu beberapa, ada puluhan orang tuh dekat dengan saya. Ya, sering datang ke rumah sebelum tablik itu. Nah, dia bilang, saya sudah menjalani sholat tepat waktu di masjid, Ustaz. Tapi kok saya masih berat. Saya masih pengen ngelakuin maksiat. Saya sholat rajin di masjid, tapi saya masih doyan judi. Saya rajin sholat di masjid, bahkan di belakang imam saya, paling depan sholatnya. Tapi saya masih suka minum, Ustaz. Padahal katanya kan Quran itu ada yang bilang inna sholata tanha, bukan ada yang bilang, emang Allah saya bilang inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa Ustadz, kok saya rajin sholat tapi saya masih doyan minum? Saya rajin sholat tapi saya masih doyan judi. Coba Pak renungin itu. Mungkin kita termasuk Pak, rajin sholat kita di masjid, tapi kok maksiat kita masih tinggi. Nah, ada apa tuh? Karena orang sholat itu udah pasti nggak akan kita mau berbuat maksiat. Kalau kita masih rajin sholat tapi masih rajin maksiat, kita harus renungi ada apa dengan diri kita, ada apa dengan sholat kita. Ingat Pak, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah, dan ini teguran buat kita. Wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Kata Allah, wa ma kana sholatuhum, mereka nggak sholat, kata Allah, indal baiti, walaupun di depan Ka'bah. Bayangin Pak, depan Ka'bah tuh tempat mustajabah doa. Satu saat kalau saya diundang sama pengurus masjid Ar-Rahmah lagi, saya akan bahas kenapa doa di depan Ka'bah itu mustajabah. Ada 4 rahasia. Tapi nanti kalau saya diundang lagi, ya takut kehabisan bahan. Nah, orang sholat di depan Ka'bah, kata Allah tidak diterima. Illa muka'aw wa tasdiyah, mereka cuman bertepuk dan bersiul. Jadi bacaan sholatnya dianggap siulan, gerakan sholatnya dianggap tepukan, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena sholatnya, pertama alasannya, baca ayatnya memahaminya salah. Sholat dianggap kewajiban. Sholat itu bukan hanya kewajiban tapi kebutuhan Pak. Kalau kebutuhan, kita lapar, pengen makan, makanan itu jadi kebutuhan kita. Kalau kewajiban, seorang anak nggak mau makan, harus makan sama orang tuanya, muntah akhirnya. Jadi sholat itu kebutuhan. Yang kedua, sholat itu bukan dikerjakan saja, tapi didirikan. Apa ayatnya? Aqimis sholah, aqimis sholah, dirikan sholat, bukan if'ali sholat. Apa bedanya mendirikan dengan mengerjakan? Kalau mengerjakan, ambil air wudhu, takbir, salam, selesai sholat, selesai salam, selesai, nggak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau aqimis sholat, dirikan sholat, ambil air wudhu, dia takbir, dia ruku, dia sujud, salam, selesai, selesai sholat, dia mengamalkan amalan sholat di luar sholat. Sholat mengajarkan sujud, berarti dia tawadu di luar sholat. Jangan ribut, jangan sombong. Ini pesan buat para caleg ya. Boleh dicek di channel YouTube saya, Guru Hikmah Official. Ustadz Ade Permana, saya banyak mengingatkan tentang calon legislatif kita, karena beberapa caleg juga datang ke rumah ya. Kita doakan caleg-caleg terbaik menurut kita, caleg-caleg terbaik yang hujahnya kepada Islam kuat, kita dukung, kita support ya. Kita tidak boleh memecah belah. Ingat, saya kebetulan ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, jadi saya selalu mensyiarkan malam tahun baru saya mimpin di Atohir, doa malam jam 12 dan mengingatkan tentang persatuan kita, wabil khusus kita di Kota Depok. Jangan terpecah belah, mau capres kita 1, mau 2, mau 3, kita bersaudara Pak. Jangan seperti 2019 ya, berpecah belah tuh. Padahal capresnya cuma 2, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ribut. Bahkan ada rumah tangga yang cerai Pak, suami istri.
Ada kan beritanya? Gara-gara suami istrinya milih Pak Jokowi, suaminya milih janda baru. Nah, itu pecah tuh cerai itu. Jangan terjadi ya Pak ya. Jangan terjadi. Mau saudara kita ada yang 01 kita hormati, yang 02 juga sama. Ya, yang penting keutuhan persatuan kita di Kota Depok wabil khusus jangan terpecah belah. Para ustadz, para kiai ketika menyampaikan dakwah di masjid-masjid, silakan beritakan tentang masalah politik, tapi jangan berkampanye. Wajib mengingatkan 14 Februari nanti jangan lupa cobloslah wakil-wakil kita yang terbaik menurut kita. Ya, jangan karena uang itu, jangan karena uang. Ya, tapi kalau dia udah baik ngasih uang, nah lebih bagus lagi tuh ya. Apalagi ngasih minyak urut tuh. Banyak caleg-caleg pesan nama saya tuh minyak urut, pakai foto-foto dia. Ya nggak apa-apa, mau partai apapun saya terima, karena memang kita adalah usaha di situ. Ini kunci yang kedua. Yang ketiga, coba siapa yang bisa melanjutkan? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ujung ayatnya apa? Ayo Pak, maju ke depan. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maaf, apa? Masya Allah, dapat. Udah dapat Bapak ya, nggak apa-apa jadi dua. Wala zikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu yang paling besar. Jadi sholat itu kenapa bisa mencegah perbuatan keji munkar? Karena orang habis sholat ingat sama Allah. Pertama dalam sholatnya harus ingat, makanya sholat itu harus ada lengkap 3 rukun. Pertama rukun kauli, bacaannya harus bagus seperti tadi imam sholat subuh Ustadz Agus Alian. Kan enak tuh Pak ya, kalau imamnya itu bacaannya enak, merdu ya. Itu pernah, bahkan sering saya ketika diimamin sama Ustadz Agus Alian, sampai saya Masya Allah nih ngimamin sholat sambil seperti menangis. Saya benar-benar menghayati, saya jadi ikutan nangis. Habis sholat saya bilang, Ustadz tadi luar biasa ngimaminnya, terharu saya Ustadz sambil menangis. Iya Tat, saya ingat belum bayaran anak sekolah. Oh, kirain menghayati. Kaulun, bacaannya perbaiki ya, kita belajar sama guru-guru ngaji kita. Yang kedua fi'lun, gerakannya jangan terburu-buru, harus ada tumakninah. Dan yang ketiga nih yang paling utama, biar kita nggak disindir sama Allah di depan Ka'bah, nggak diterima sholatnya, karena sholatnya cuman kaulun dan fi'lun, gerakan dan suara. Yang ketiga qalbun, hati pikiran kita ke Allah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah itu sholat itu udah tinggalin, lupain istri, lupain harta, lupain pangkat dan jabatan, fokus kepada sholat kita, karena interaksi kita sama Allah. Maka kalau kita sudah mencapai derajat itu, insya Allah sholat kita menjadi sholat yang diterima oleh Allah dan mencegah perbuatan keji dan munkar. Terakhir ya, 2 hal ini menjadi tulang pokoknya. Syahadat artinya hablum minallah, yakin kepada Allah dan Rasul. Sholat artinya ad-doa, artinya komunikasi, artinya juga adalah kebersamaan. Sholat berjamaah, imam sujud, makmum sujud, imam ruku, makmum ruku. Jadi nanti siapapun pemimpinnya, kita minta mohon yang terbaik yang Allah berikan. Mobil khusus juga nanti habis pilpres pemilihan wali kota Depok ya, ya mudah-mudahan Pak Imam ya majulah, biar meneruskan perjuangan setelah Pak Kiai kan, kita doakan. Kenapa? Udah pas namanya imam gitu, pemimpin kan. Kalau Pak Imamnya maju ruku, kita ikut ruku. Pak Imamnya sujud, kita ikut sujud, kan begitu. Jadi kita kuatkan kota Depok dengan apa? Pemimpin itu harus melihat kepada jamaah, dan jamaah harus nurut kepada pemimpin. Terakhir, kita minta kepada Allah. Saya bilang tadi surat Al-Fatihah, saya nggak panjang lebar, nanti kalau mau panjang lebar diundang khusus ya, karena ini kan lewat Ustadz Agus Alian undangnya
Jadi saya minta kita baca Fatihah, buka tutup minumnya Pak, kalau masih ada. Kalau nggak ada aqua gelas. Ya, kita minta Pak, ini pasti mustajabah. Karena apa? Pertama di masjid. Kedua, Allah mengijabah doa kita kalau kita dalam keadaan bersih, suci, apalagi dalam kondisi iktikaf daripada subuh sampai dengan syuruk kita masih di masjid. Jadi minta ya, nanti saya kasih kode baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya kasih 1 menit. Minta sama bapak ibu hajat-hajat. Kalau yang sakit minta sama Allah sambil pegang minum tuh. Ya Allah, berikan kesehatan. Ustadz Imam, maaf Ustadz Imam, tolong bukain. Ini namanya juga Ustadz Imam nih, Ustadz muda kita ya, dari Lampung. Beliau qori, pendakwah juga. Ini saya bawa khusus dari Gadok Cisalak, sama namanya dengan Pak Wakil Wali Kota. Pegang semua aqua. Ini doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu nggak punya anak karena istrinya mandul, istrinya sudah menopause. Nabi Zakaria lagi sholat, dia menangis, baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lagi baca Fatihah, lalu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan. Kata malaikat apa? Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajabah doanya. Dikasih ruh ke perut istrinya, akhirnya punya anak laki-laki namanya Yahya yang maha hidup, nabi juga. Ya, jadi yakin sama Allah, punya hajat apa yang mau jadi caleg, ya kita doa mudah-mudahan Allah mengizinkan, meridhoi, lalu kita bisa melaksanakan perjuangan kita. Yang bapak-bapak, ibu-ibu yang punya hajat untuk usahanya, untuk dagangnya, untuk anaknya, untuk cucunya, yang sakit juga minta, nanti tiup 3 kali ya. Terakhir baca sholawat, tiup 3 kali, baca sholawat, tutup dengan sholawat Nabi 3 kali. Kita minta, wabil khusus kita doakan ketua masjid ya, Ar-Rahmah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Tadi yang disebutkan juga yang sakit-sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Saya minta doa juga, istri saya insya Allah bulan depan sepertinya melahirkan, sepertinya ya, kalau dalam hitungan dokter sudah hampir 8 bulan. Jadi doakan, ini istri saya anak keempat Pak, anak keempat. Jadi saya udah punya 2 laki-laki sepasang, insya Allah USG perempuan yang di perut, jadi 2 sepasang perempuan. Jadi saya punya anak sudah lengkap, 2 sepasang laki-laki, sepasang perempuan. Hanya istri saya belum punya sepasang ya, jadi cuma 1 doang. Jadi makanya kita doa bersama, bukan buat sepasang istri ya, buat kita, kekuatan kita, rumah tangga kita biar sakinah mawaddah warahmah, yang sakit sehat, yang punya hajat dilancarkan. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, stop, berhenti sebentar, minta hajatnya 1 menit saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila hajatina wa ila hajatina ya rahmanir rahim wa ila hajatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tidak panjang lebar karena ini pertemuan pertama ya. Saya alhamdulillah diperkenalkan sama Ustadz Agus Alian di Depok. Saya baru Pak, baru punya KTP baru 3-4 bulan. Ustadz Agus Alian yang mengurus. Saya asli Tanjung Priuk, jadi saya dakwah juga masih di Tanjung Priuk, tapi alhamdulillah sekarang udah sering di Depok.
Ya, alhamdulillah sama beliau. Tadinya saya mah di rumah aja, ya, karena beliaulah yang mengajak di FSDKM Kota Depok. Beliau ketua, saya penasehat. Kita keliling dakwah di Kota Depok biar Depok semakin berkah, biar Depok semakin berjaya. Karena banyak potensi di Kota Depok, banyak masjid di Kota Depok. Hanya satu, banyak yang tidak bersatu di Kota Depok. Mari kita satukan para ustadz, para kiai, jangan terpecah belah. Beda partai, beda pilihan, tapi kita satu tujuan, yaitu membuat keberkahan di Kota Depok. Yang belum dapat minyak urutnya mohon maaf, tapi boleh nanti ke Ustadz Imam, ya, itu ada pelangnya, nanti Ustadz Imam juga pajang. Boleh, saya niat infak Rp5.000 per botol buat kas masjid Ar-Rahmah, ya, karena memang kita ada santunan anak yatim, jadi yang pesan minyak juga bisa membantu anak-anak yatim, doanya dari mereka. Ini minyaknya herbal, Pak, propolis, gamat, minyak sereh, dan ada beberapa minyak herbal dan minyak zikir, ya. Jadi insya Allah ketua-ketua masjid di Kota Depok juga banyak yang menjualkan minyak ini. Jadi insya Allah ini dengan bantuan zikir, Pak Imam juga sudah pesan 500 botol kemarin. Ada caleg juga yang mau pesan DPD RI 2000 botol. Pakai ini dia keberkahan buat kita semua. Ya, jadi silakan yang mau pesan nanti ke Ustadz Imam, Ustadz muda kita, namanya juga sama Ustadz Imam. Insya Allah Rp5.000 per botol kita infakkan buat Masjid Ar-Rahmah. Berkah selalu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Ketua, ya, Pak Ketua Masjid. Alhamdulillah dan terima kasih kepada beliau Ustadz Ade Permana yang telah memberikan banyak hal kepada kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari itu semuanya dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya yaitu pembacaan doa khatmil Quran yang akan dibacakan oleh beliau Ustadz Abdurrahman, dan nanti doa penutup yang akan disampaikan oleh beliau Haji Ujang Tarmiji. Kepada beliau disilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله اجمعين امين يا الله يا رب العالمين ويا مجيب السائلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم الذي من سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن عملنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجينا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya doa penutup dari beliau Haji Ujang Tarmiji perwakilan dari Suci. Sama Yasin pun beres. Cukup ya. Lanjut aja. Ustaz Agus Amin.
tutup Ustaz Agus Alian tutup dulu. Ya. Pakai ini tuh. Pakai. Biar jelas. Wakil. Ayo mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنك عفو كريم حليم تحب يعفو عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami hadir di majelis ini dengan penuh kerendahan hati. Semoga apa yang kami amalkan tunaikan di pagi yang sangat mulia ini. Engkau ridhoi ya Allah, Engkau kabulkan segala doa-doa kami. Kami hamba-Mu yang paling banyak dosa, khilaf dan kealpaan ya Allah. Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Ampunkanlah segala dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami, sahabat kami ya Allah. Semoga Engkau yang memberikan perlindungan, memberikan pertolongan kepada kami ya Allah. Kabulkanlah, perkenankan doa kami ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkahi kesehatan kepada pemimpin kami, pada ulama, pada umara. Semoga kami istiqamah dengan iman Islam-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu, segala anugerah-Mu ya Allah. Engkau yang menitipkan amanah umur usia kepada kami ya Allah. Engkau yang titipkan kesempatan dan kesehatan kepada kami ya Rabb. Semoga kami pandai mensyukur terhadap nikmat ini dan kami menjadi hamba yang tidak kufur atas segala yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, perkenankan doa kami hanya kepadamu tempat kami bersandar dan minta pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhan rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hamil istri. Kalau kuasa Allah